सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ जी 24 ਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾਗਾ जी ਵਰਲਡ ਮਲੇਰੀਆ ਡੇ, 24 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ जी ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਮਲੇਰੀਆ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। इस साल का थीम रहा मलेरिया बीमारी के बोझ नूं घटाउण अते जानां बचाउण लई नवीनता की वरतों करो। इंग्लिश दे विच हैगा जी हारनेस इनोवेशन टू रिड्यूस दी मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइफ। थीम नूं याद रखिया करो जी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट हुंदे आ, डायरैक्ट पेपरां दे विच थीम पूछे जाते। तो जे आप हुण वर्ल्ड मलेरिया डे की गल करिए जी, ये क्यों मनाया जाता, किवें शुरुआत हुई, तो ये मनाया जाता जी जागरूकता के लिए, अवेयरनैस वास्ते, ताकि दसिया जा सके कि जी मलेरिया बीमारी आ ये कितनी खतरनाक बीमारी है जी, तो फैलती किवें है जी, किवें इहदी आपां रोकथाम कर सकते। तो इहदी शुरुआत हुई सी जी 2001 दे विच। ये अफ्रीका दे विच शुरू होया सी जी, क्योंकि उत्थे मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसिस सीगे। बहुत ज़्यादा केसिस होने करके उन्होंने उत्थों की जी अफ्रीका की गौरमेंट सी उन्होंने शुरू किया जी मलेरिया डे। हौली हौली ये बीमारी ज़्यादा देशों के फैल गई तो 2007 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये कली जी हैगी अफ्रीका की समस्या नहीं रहेगी कि ये पूरे देश की जिवें आप कहते दुनिया की समस्या हैगी। तो उस करके उन्होंने 2008 तो वर्ल्ड मलेरिया डे की शुरुआत की। ਜਿਹੜਾ मलेरिया है जी ये फीमेल मच्छर ਹੁੰਦਾ जी एनोफिलिस ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ फैलता। ये भी तुसीं याद रखो, कई ये भी क्वेश्चन आता जी पेपर कि मलेरिया किहड़े मच्छर के कट्टण नाल फैलदा। तो हुण आपां गल करते हैं जी 24 अप्रैल के नैशनल पंचायत राज डे की। तो ये जिहड़ा हैगा जी ये अपने संविधान की सोध हैगी जी 73वीं सोध के नाल इहनूं ऐड किया गया सी जी। तो यदा एक्ट पास होया सी जी 1992 दे विच ते लागू होया सी जी 1993 दे विच। ठीक है जी। तो जिहड़ा सब तो पहली बारी अपने देश के विच मनाया गया सी नैशनल पंचायत राज डे, वो मनाया गया सी जी 24 अप्रैल 2010 के विच पहला नैशनल पंचायत राज डे मनाया गया सी। उदों सीगे जी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी उदों प्रधानमंत्री सीगे देश के। तो उदों ये शुरुआत हुई सी। तो जे आप कॉन्स्टिट्यूशन की भी गल करिए तो जो पंचायत राज सिस्टम है जी ये 11वें शेड्यूल के आता। तो आर्टिकल जोड़ा ये डील करता जी वो हैगा 243B। ठीक है जी। तो जोड़ा इस साल का जोड़ा नैशनल पंचायत राज डे हो रहा जी, वह जोड़ा फंक्शन होया समारोह होया वो होया जी जम्मू कश्मीर दे विच सांबा जिले के पैलिया ग्राम पंचायत में। ये खास इस करके भी है क्योंकि जदों अपने 2019 दे विच जम्मू कश्मीर दे विचों 370 हटाए गए सी। उस तो बाद पहली बारी जिहड़े अपने देश के प्रधानमंत्री आ श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जम्मू कश्मीर विजिट किया। ठीक है, इस करके भी इंपॉर्टेंट है। इत्थे काफ़ी सारे अवार्ड वगैरह भी दिते गए हैं जी। तो टोटल इत्थे दिते गए हैं जी 322 अवार्ड टोटल दिते गए जी। किहड़ी स्कीम च किन्ने अवार्ड दिते गए हैगे तो जां किन्ने अवार्ड किहड़ी च दिते गए जी, आ हैगे अवार्ड दा नेम ते किन्ने अवार्ड दिते गए जी, ये हैगा नंबर। तो पहला अवार्ड हैगा जी दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिते गए जी 237। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिते गए 27। ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड दिते गए 29। बाल अनुकूल ग्राम पंचायत अवार्ड दिते गए जी 29। ये तुसीं याद रखियो जी किहड़े अवार्ड किन्ने किन्ने दिते गए तो टोटल किन्ने अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि 24 अप्रैल को नैशनल पंचायत राज डे मनाया गया। ਇਹਦਾ फंक्शन होया जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट पंचायत पाली पंचायत ग्राम के विच होया। टोटल अवार्ड 322 दिते गए। किहड़ी स्कीम नूं किन्ने किन्ने अवार्ड दिते गए तुहाडे सामने। ठीक है जी। तो अगे चलते हैं जी पहले क्वेश्चन से। आप सेम स्लाइड है जी जिहड़ा इंग्लिश के विच आपां करके आए हैं।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਟੈਲਿਨ ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡ ਸ਼ੀਲਡ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁ-ਦਿਨ ਸਾਈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨੈਟੋ ਦੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਸਲਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੇਮਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 30 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ PM ਜੌਨ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ JVC ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਜੀ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਜੀ, ਜੌਨ ਮੋਰਿਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 108 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਆਯੂਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੋਵਾਕੀ ਕਿਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 90 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਨਵੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਨਾ ਰੋਬਾਨੀ ਖਾਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀਨ 3। ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਨੇਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਮਨ ਬੈਰੀ, ਦੀਪਕ ਰਾਵਤ, ਮਨੋਜ ਅਹੂਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੁਮਨ ਬੈਰੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਆਹ ਸੁਮਨ ਬੈਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ।
ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਬਾਟਮ ਟੂ ਟੌਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਘੇਰੀਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਘੇਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੁਮਨ ਪੈਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮੂਲੇ, ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮੂਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ। ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ। ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮੂਲੇ ਜੀ। ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। UPSC ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨੀ ਜੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੂਦ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੇ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਬਬੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬਬੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ 2022 ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬਬੀਤਾ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਅਪ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਫਾਰਮ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ CBDT ਅਤੇ CBIC ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ? CBT ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ CBIC ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ RBI ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਂਕ ਦੋਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੁਣ ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰੂ ਜੀ। RBI ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜੀ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ RBI ਨੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜੀ RBI ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ RBI ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ ICICI ਬੈਂਕ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ ਜੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਪਲੰਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੋਰਮਸ ਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਐਸੇ ਮੰਥ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KYC ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ IDBI ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਥ ਦਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ RBI ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 36 ਲੱਖ ਦੀ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਤੇ 93 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਤੇ 90 ਲੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜੀ। ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੂਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੂਰਤ, ਮੁੰਬਈ, ਮੈਸੂਰ ਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਸਰਬਨੰਦਾ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਟਰਵੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮਈ 14 ਤੇ 15 ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੀ ਫਿੱਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਸਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਸਕਟ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰੂਜ਼ੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੂਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਸਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰੂਜ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸਕੀ CSC ਡਾਟਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ MOU ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆਗਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਊਗੀ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਦੇਊਗੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂਗਾ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 165 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਸੂਰਤ, ਮਣੀਪੁਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਟ ਮੋਇਰੰਗ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ N ਬਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਵਿਡ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀਵਿਡ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਣੀਪੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਅਸਾਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਛੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ। ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀਵਿਡ ਪਾਰਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਵਿਡ ਪਾਰਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੁਝ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਰਵੇ ਜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 31st ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜੰਮੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 5 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੇ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਉਦਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ 2022 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 6th ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।